آج کی رات مزہ حسن کا آنکھوں سے لیجئے, ایک نسل کو برباد کر دیجئے, اور کر دیا گیا. سیکٹر اسلام آباد کے ٹاؤن سینٹر, آپ کو پتہ ہے وہاں جگہ جگہ سپا اور مساج پارلرز اور یہ سب کھلے ہوئے تھے. علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا, آپ یہ کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے, کسی اور پوش کالونیز میں ہوں گے اور سب چلے گا. یہیں زہریلی شرابوں سے کئی خواتین بھی چلی جاتی ہیں, اور یہ پورا کلب ڈانس پارٹی کلچر جو ہے that's عام, اور یہ جگہ جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ جنم کہاں سے لیتا ہے کلچر؟ یہ بے حیائی آتی کہاں سے ہے؟ یہ وہیں سے آتی ہے جہاں فاطمہ جا کے بیگو لائف پر بیٹھتی ہے. اس سے بھی بڑا گند دکھاؤں کہ الٹیمیٹ کیا ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو آلریڈی آپ پروموٹ کر چکے ہیں. یہ مس واو, ان کا پتہ نہیں اصل نام کیا ہے. 8.1 ملین فالوورز ہیں ان کے ٹک ٹاک پر. ٹھرک ٹھرکی ٹھرکولے قسم کے فالوورز, کیونکہ ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہیں. ان کا یورپ, ان کا ویسٹ, ان کا کلچر یہی ہے, اور یہ الف ننگی ویڈیوز ہیں, شرم سے آری. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ خاتون یہاں نہ ہوتی تو کہاں ہوتی؟ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہاں ہوتی تو بند کمرے میں کچھ ہو رہا ہوتا نا, آپ کی بیٹی نہ دیکھ رہی ہوتی. یہاں سے شروع ہوتی ہے ڈیجیٹل طوائف گیری, ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن, اور وہ گند جس پر میں آواز اٹھا رہا ہوں. پتہ ہے ان خاتون کی جم کی ایکسرسائز کرتے ویڈیوز ہیں, ان کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ ورزش کرتی ہوں گی, لیکن جم کی ایکسرسائز کرتے ویڈیوز ضرور ہیں, ٹک ٹاک ضرور انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, اور اس میں اتنے تنگ کپڑے ہیں کہ جن کو نیچے سے اوپر فل کھینچا گیا ہے یا اوپر سے سب دکھ جائے, اس طرح کا انتظام کیا جاتا ہے وہ ورزشیں کرتے ہوئے. ان کو دیکھتی ہیں, پھر پنڈوں دیہاتوں میں ان عورتوں کے ٹک ٹاک چینلز ہیں, ان خواتین کے جو آگے پیچھے سے جھاڑو کرتے ہوئے سب دکھا رہی ہیں یا جھک جھک کے دکھا رہی ہیں, وہی کلچر جو بے حیائی کی اخیر ہے. پھر بارش کے اندر گندی گندی چھتیں ہیں, پیچھے ٹوٹے ہوئے سولرز لگے ہوئے ہیں, اور بارش کے پانی میں چھم چھم کرتے گیلے کپڑے نہاتے ہوئے بنا رہی ہیں. پھر ان کے آپ کو کولیبز ملیں گے, کن لوگوں کے ساتھ؟ علی حیدرآبادی جیسے لوگوں کے ساتھ. وہ کولیبز کیوں ہو گئے ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بند کمروں کے پیچھے جو مرضی کرتے رہیں, لیکن اگر یہ فرنٹ پہ کر رہے ہیں تو اس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے میں, اس سے بے حیائی عام ہو رہی ہے. پھر وہی سیکٹرز جن کے میں نے نام لیے, آپ امیجن کریں ایسی ویڈیوز بھی سرکولیٹ ہوتی ہیں کہ ان سیکٹرز کے اپارٹمنٹس میں ایک لڑکی کو اد ننگے کپڑوں میں دکھایا جاتا ہے, اور پھر ان کو گھما کے نیچے دکھایا جاتا ہے کہ کس سیکٹر کی یہ ویڈیو ہے, تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں کہ یہاں تو بھائی خوب جو ہے نا تھائی لینڈ کا نانا پلازا بنا ہوا ہے, اور یہاں سب اویلیبل ہے, آؤ اور مزے کرو اور گل چھڑے اڑاؤ. اور آپ کا کیا خیال ہے ان فلیٹوں میں کون لڑکیاں پہنچتی ہیں؟ غریب گھروں کی, لوور مڈل کلاس کی لڑکیاں جو شہروں میں اونچے خواب دیکھ کر آتی ہیں. اور خواب کون دکھاتی ہیں؟ مس واو. خواب کون دکھاتے ہیں؟ بیگو لائف کے پیچھے بیٹھے ہوئے شیر مارنے والے. یہ معاشرے کی تباہی ہے, اس بربادی کو آج روکنا ہے, کیونکہ یہ نہیں رک رہی تو درجنوں سائیکیٹرسٹ کے پاس ہزاروں ایسی لڑکیاں ماں باپ لے کر آ رہے ہیں جو پڑھنا چھوڑ گئی ہیں, جو پڑھنا نہیں چاہتی, انہیں پتہ ہے پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا. وہ یہ ایزیوم کر چکی ہیں کہ ٹک ٹاک, بیگو لائیو, ان ایپس, ان سنیپ چیٹ, ان میں بہت سارا پیسہ ہے, اور اگر یہ ننگی ہوتی چلی جائیں گی تو ان کو پیسہ ملے گا. اور لڑکے بھی یہ تصور کر چکے ہیں, اور شارٹ ٹائم میں امیر ہو جانا, پیسہ حاصل کر لینا اب ایم بن چکا ہے. اور یہ مادیت پرستی, یہ آئی فون 16 اور انہوں نے سب برباد کر دیا. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ہیملو جی پر آواز اٹھاتا ہوں, 5 بہنوں پر آواز اٹھاتا ہوں. بہت سارے ٹک ٹاک پہ تو پھر گند کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے نا. یہ صرف فاطمہ یا اس کی ماں کا معاملہ نہیں ہے, یہ مس واؤ جیسی بے حیائی تک بھی بات محدود نہیں ہے. یہ آپ کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے, یہ آپ کی بچیوں کو افیکٹ کرے گی, ان کے رشتے افیکٹ کرے گی. کل کو آپ کی بیٹیاں رشتوں سے انکاری ہوں گی کیونکہ وہ لڑکے کو ناپیں گی پیسے میں, شہرت میں. پھر ایسی جب مادیت پسندی والی سوچ ہوگی تو 50-60 سال کے جو حضرات ہیں وہ 19-18-19 سال کی لڑکیوں کو شوگر ڈیڈی زیادہ اٹریکٹ کریں گے, کیونکہ ان کی اٹریکشن اور ہے. ان کی اٹریکشن کالی فارچونر ہے, پراڈو ہے, آئی فون ہے, بڑی بڑی رہائشی کالونیوں میں بڑے بڑے قسم کے گھر ہیں, اور اس قسم کی چیزیں ہیں. ان کو یہ چیزیں زیادہ اٹریکٹ کریں گی. جب یہ زیادہ اٹریکٹ کریں گی تو تباہی آئے گی. یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم معاشرے کو کس اخیر پر لے کے جا رہے ہیں اس ڈیجیٹل فحاشی سے. اب یہ مس واؤ ٹائپ کا کردار, مطلب 8.1 ملین پر اس کا اکاؤنٹ پہنچ گیا, اور نہ ٹک ٹاک نے کوئی ایکشن لیا,
ना हमारी कोई इदारे हरकत में आए कि बीबी तू पूरी पूरी नंगी वीडियोस डाल रही है, तू बारिश में नहा रही है, तू नंगी हो रही है, अलिफ नंगी हो रही है, और ये कोई तुम यूरोप में बैठ के तो नहीं टिकटॉक चैनल ऑपरेट कर रहे और जिम करते हुए उल्टी लटक लटक के पूरी नंगी किस्म की वीडियोस, सॉफ्ट पॉर्न से भी एक नेक्स्ट स्टेप आके तू पहुंची हुई है, और इतने मकौड़े तूने इकट्ठे किए हुए हैं, और हमारी बेटियों के सामने भी तेरे टिकटॉक्स आ रहे हैं, और तू इतनी, अगर तू बढ़ाना ही है तो इसका ये कौन सा तरीका है, किसी ने नहीं पूछा. Here comes the things which is destroying our society to peak. अब आपको एक और बात बताऊं, आपने 5 स्टार होटल में लड़की बुक करनी है, यू जस्ट डिमांड, भी पाकिस्तान में आम है भाई, ये सबको पता है मकौड़ों को, पाकिस्तान में, और मकौड़ों को क्या, अब ये तो फैल चुकी है बात, पता है कि इट्स वेरी कॉमन नाउ. आपने अगर अरेंज करनी है, आप वो नेट पर जाएंगे, आपको नंबर्स मिलेंगे, आप उधर से वो आपको इस किस्म के टिकटॉक अकाउंट्स भेजेंगे कि इसके 4 लाख फॉलोअर हैं, इसके 5 लाख फॉलोअर हैं, इसका 1 मिलियन फॉलोअर है, इसका इतना रेट, इसका इतना रेट, इसका इतना रेट. ये तो टिकटॉक स्टार है जो आपके साथ रात गुजारेगी. ये हो रहा है धंधा. तो क्या ये सेफ रह गई हैं? इन एप्स का इस्तेमाल सेफ रह गया है? आपकी बच्चियों के लिए, 8 से 18 साल के बच्चों या बच्चियों के लिए इस डिजिटल फहाशी का इस्तेमाल सेफ रह गया है? फिर कंपेयर करने लगते हैं पढ़ी लिखी खवातीन के साथ जो फूड का बिजनेस कर रही है, जो क्लोथ्स का बिजनेस कर रही है, जो वो इस्तेमाल करें, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो करे. ये क्या टैलेंट है? नंगा होना क्या टैलेंट होता है भाई? जिम करते हुए उल्टी टांगे उठा के आगे पीछे सारा अपने आप को पैमाइशें करवाना क्या टैलेंट होता है? नंगे हो जाना, आगे झुक झुक के दिखाना अपना आप, झाड़ू देते पीछे आगे कैमरे लगा के अपने आप को टिकटॉक पे ठरखोले इकट्ठे करके अपने फॉलोअर बढ़ाना, ये क्या टैलेंट होता है? ये टैलेंट है इस मुल्क में, देखा जा रहा है. तो फिर कसूर हमारा भी तो है, हम अपनी बेटियां भूले हुए हैं, दूसरों की देख रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुआशरा गलाजत की किस आखिरी पाताल में है, और अगर ये चलता रहा और ये सब बर्बादी चलती रही और ये वाव 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 होता रहा तो सारे करेंगे. वी हैव टू स्टॉप इट. अगर ये ना रुका, इनको देखना छोड़ें भाई, अपने ठरक को कंट्रोल करें, नफ्स को काबू करें, मजहब की तरफ आए, नमाज कुरान पढ़ें, 5 वक्त नमाज पढ़ें. ये डिजिटल नफ्स की जंग जो है, मैं कहता हूं आज से 30-40 साल पहले वाला जो मुसलमान है और अब वाला जो मुसलमान है, अब वाले के हिसाब में थोड़ी सी शायद नरमी की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब वाले का ईमान डगमगाने के लिए अब तो मुगलों ने खजाने लुटा छोड़े थे, ये आप अपना आप लुटा रही ने. हमें सोचना पड़ेगा कि ये तबाही हम, और ऊपर से अफसोस कि इनको जब समझाया जाए इनकी माइंड डिफेंस में आ जाती है. गुर्बत का रोना रो के, गुर्बत ये कहती है नंगे हो जाओ सड़क पे, और उनके नापने तोपने गए हैं, वॉशिंग मशीन ले ली, फ्रिज ले लिया, आज बेटी ने गांव के मकान से हमें इधर ले आई है. पढ़ाने लिखाने की कोई तमीज नहीं है. जो बाकी लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं वो कोई अता पता नहीं है. जो नस्लों की बर्बादी फिर रही है वो कोई अता पता नहीं है. ये पत्तों की जो 5 बहनें हैं, इनकी क्या करैक्टर असैसिनेशन है, अगर हम फरोलने पर आ गए तो चीजें आउट हो जाएंगी. तो वी हैव टू थिंक कि दुनिया कहां किस बर्बादी पर है और कहां जा रही है. पत्तों की के गांव से इनकी वालदा का सारा हम ट्रेस करें तो वो तो बर्बादी की एक नेक्स्ट नहज है ना, जो प्रमोट हो रही है. मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके, मिलियंस में, कमाइयां इनकी ट्रिलियंस में है. कोई इदारा इनको रोकने वाला नहीं कि भाई पाकिस्तान में अब मोहल्ला तो फौरन पहुंच जाएगा. आप अलाउ करेंगे आपके मोहल्ले में अभी पाइप लेके कोई लड़की बाहर खड़ी हो जाए, ठम ठम करते डांस करे आपकी कॉलोनी में? मोहल्ला नहीं आएगा उसे रोकने के, बीबी हमारे घर जवान बच्चे हैं, जवान बेटियां देख रही हैं, रुक जा. आएंगे ना. जब उधर आएंगे तो टिकटॉक पे क्यों मौत पड़ी हुई है? वहां कोई कानून साजी क्यों नहीं है? वहां कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? ये बर्बादी इस नहज पर क्यों पहुंच गई है? सिर्फ चंद सेक्टर्स के मैंने नाम लिए हैं, पूरे पाकिस्तान के करोड़ पक्का, मुल्तान, डीजी खान, साहिवाल, छोटे छोटे शहरों में जगह जगह डांस, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्लब कल्चर पार्टियां, ये सब आम हो रहा है. लिविंग रिलेशनशिप्स आम हो रहे हैं. लोग जहनी मरीज हो रहे हैं, सेक्सुअली परवर्ट हो रहे हैं. हर वो सेक्स जो पॉर्न में ये देखते हैं, नंबर 1 पे इस टाइम पाकिस्तान पॉर्न देखने में, वो ये करना चाहते हैं और कर रहे हैं. हर किस्म की वैरायटी इंक्लूडिंग LGBTQ. तो कहां से आम हो रहा है? ये यहीं से आम हो रहा है. ये वाव वाव देख के कुत्ता ही बनेंगे ना, इंसान तो नहीं बनेंगे आप. कुत्ते जैसी नफसानी ख्वाहिशात आपके अंदर जन्म लेंगी, और इसको प्रमोट करने वाले हम लोग हैं. वी हैव टू टेक अ स्टैंड विद डॉक्टर अफान इन दिस जहाद ऑफ डिजिटल तवाइफगिरी, डिजिटल फहाशी से रोकना होगा, डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन को रोकना होगा. थैंक यू वेरी मच.